بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا، اور واقعی کافی عرصہ ہوا ہے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام ہر 5 سال کے بعد ملک بھر میں عوامی سطح پر رکن سازی کرتی ہے، اور آج پورے ملک میں جو ہمارے نظمائے انتخاب ہیں، جس میں مرکزی ناظم انتخاب مولانا عبدالحق درویش صاحب ہیں، عطاء الحق درویش صاحب جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو انہوں نے آج یہاں پر تمام نظمائے انتخاب اور ان کے معاونین کا اجلاس بلایا تھا، اور اگلے 2 ماہ تک پورے ملک میں عوامی سطح پہ رکن سازی مہم چلے گی، اور اس کے بعد پھر یونین کونسل سطح سے لے کے مرکزی سطح تک باقاعدہ تنظیم سازی ہوگی اور ادارے بنیں گے۔ یہ جمعیت علماء کی ایسی تاریخ ہے کہ اس عمل میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا ہے، اور جمہوری معیار پر اگر کسی جماعت کی تنظیم سازی پوری اترتی ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی جماعت جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ ہم قوم کو دعوت دیں گے، ہر فرد کو دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے قافلے میں شریک ہوں، اور ملک کی بہتری کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جانتے ہیں ہم اس ملک میں ایک مثبت جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ہمیں ملک کا آئین دیتا ہے۔ ہم پارلیمانی نظام سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے، اور امن کے اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے، ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے، اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہیں، ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے استقلال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں۔ غلامی قابل قبول نہیں۔ بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ
पूरे इंतखाबी निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यहाँ तक कि पोलिंग स्टेशनों की सतह पर जाकर वो इंतखाबात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। नताइज तब्दील किए जाते हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने इसी बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया, और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है। हमने रद्द अमल में अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया को मुतारफ़ कराने के लिए चारों सूबों में अवामी असम्बलियाँ मुनक़्क़द की। बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। अभी हाल ही में हमने मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो अवामी असम्बली की, ये तारीख़ के बहुत बड़े जलसे थे। अवाम ने जिस तरह पजीराई बख्शी, अवाम ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किए। अवाम की इस शमूलियत ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की हकीकत को बेनकाब कर दिया है और वाज़ेह तौर पर दुनिया को बताया है कि ये हमारी राय नहीं थी, हमारी राय को तब्दील किया गया है। चारों सूबों के अवाम की राय लेने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शूरा और उसकी आमिला ईद उल अज़हा के बाद फिर बैठेगी और आइंदा का लाइहा अमल देगी। हम खूब जानते हैं कि हमारे ही हम सफ़र उन्होंने आज इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया और इक़्तिदार में जाकर बैठ गए, लेकिन हमने अपना उसूल नहीं बदला। और हम आज से ऐलान करते हैं कि अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी। हम सर तस्लीम हम नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं होंगे। जो क़ुव्वत ऐसा करती है उनको अवाम के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। फिर ये जंग है, फिर ये जंग जारी रहेगी और जो भी नताइज हों हम उन नताइज को कबूल भुगतने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इस वक्त हालात क्या हैं? हमने कहा था कि जो ऑपरेशन आप फाटा में कर रहे हैं, स्वात से शुरू कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी इस हिकमत अमली पे एतराज़ किया था। आज 2024 में आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स, उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नताइज अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी ख़त्म हुई या उससे कई गुना और ज़्यादा बढ़ गई है। और मुझे तकलीफ़ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रियासती रिट ख़त्म हो चुकी है। अवाम मुसल्लह तंजीमों के रहम करम पर है। कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वो कबायली इलाकों के मादनी ज़खायर पे कब्ज़ा कर रहे हैं। वहाँ तक रसाई के लिए अपना जवाज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो अपना एतमाद भी खो बैठे।
اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟